आदर साथियों, मैं रमन कुमार एक बार फिर लैके प्रोग्राम बीते हफ्ते ते एक नज़र 5 प्रमुख खबरां ਹਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਬਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 3 ਆਫੀਸਰ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के अतवादियों के नाल एक मुकाबले के शहीद हो गए हैं। वैसे भी बीते कुछ दिनों तो जम्मू कश्मीर के इहो जिहियां वारदातों के वाधा हो रहा है काफ़ी लंबी चुप्पी तो बाद। और पिछले हफ्ते जो प्रोग्राम किया उदों G20 जो शिखर सम्मेलन है दिल्ली के शुरू होने जा रहा सी 9 और 10 सितंबर वाले दिन ये सम्मेलन बड़ी वड्डी कामयाबी के नाल समाप्त हो गया और आए ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्राहुणे वापस अपने मुल्कों को परत गए। और इधर पंजाब दियां आज 3 प्रमुख खबर हैं। पंजाब सिक्ख्या के खेत्र में वड्डियां पुलांघां पुट रहा है। भगवंत मान होरां ने और केजरीवाल होरां ने अमृतसर के छहरटा इलाके के स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया है। इस बाबत खबर है। और इस तरह ही पंजाब नूं टूरिज्म के लिहाज नाल सैलानियां नूं आकर्षित करने के मकसद के नाल भी वड्डे पद्धर ते काम कर रहा है। इस बाबत भी 3 दिनों का बाकायदा सम्मेलन होया है, उस बारे चर्चा करनी है। और पंजाब की जो बासमती चौल हैं लगता है कि इसकी विदेशों के विच महक फिक्की पैण जा रही है। कुछ अजिहियां रोकां जो है ने वो एक्सपोर्ट के उपर बरामद ते लगाईयां गईयां हैं। सो शुरुआत करन जा रहे हैं जी। जो मैं जिक्र किया है जम्मू कश्मीर की वारदात का, असल विच कौम की देश की राखी करनी जो है ये बड़ा वड्डियां वंगारां वाला काम है। जान वारनी पैंदी है, शहीदियां देनियां पैंदियां हन ते पिछे परिवारां नूं एक लापा उम्र का चलना पैंदा है, फिर भी वो फखर महसूस करते हैं। बुधवार वाले दिन जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके के फौज के 2 ऑफिसर, राष्ट्रीय राइफल के कर्नल और मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो शहीद हो गए। एक कोकरनाग इलाके के गए सन, कुछ अजिही सूह सी, इत्थे आतंकी लुके हुए हैं। सूह बिल्कुल सही सी। इस तो पहला कि आतंकवादियों के उपर काबू पाया जाता, इस तो पहलों कि पेड़ शुरू होंदा, थां बड़ियां अहम खास थावां ते लुके हुए आतंकियों ने वड्डा हल्ला बोलिया, ज़बरदस्त फायरिंग हुई। और इस मौके पर आर्मी के ऑफिसर जिवें मैं पहलों जिक्र किया है कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष ढोनचक अते जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। और ये जो अपना मनप्रीत सिंह होरी हैं कर्नल होरी, ये पंजाब के मोहाली इलाके तो हैं। और सरकार तो इन्हां दा मोहाली दे विच फ्राई शुक्रवार वाले दिन जो है वो पूरे फौजी सन्मानां दे नाल, पूरे सन्मानां दे नाल संस्कार कर दिता गया है। और सरकार काफ़ी दिनों तो दावा कर रही सी और ये वेखण भी मिल रहा सी कि बीते काफ़ी महीनों तो जे असीं इस साल की गल कर लीए तो जम्मू कश्मीर दे विच वारदातां जिहड़ियां ने वो लगातार घट रही हैं। जेकर खबर किते आउंदी है, किते टावी खबर विच आई भी है, खैर जान जानी तो एक भी माड़ी हुंदी है, तो किते सिविलियन की भी जान गई है, किते फौज या पुलिस का भी विच नुकसान होया है। लेकिन ज़्यादा खबरां आतंकियों को मार मुकाउण दी ही आंदियां रहियां ने और बेहतर बहुते तौर पर जो है शांति का माहौल वेखण नूं मिलिया है। और इस करके जिहड़ी है जम्मू कश्मीर दे विच आवाजाही, सैलानियों का आना जाना और टूरिज्म जो है वड्डे पद्धर ते प्रफुल्लत भी हुई है। असीं भी पिछे घूम के आए सी, मैं उसका जिक्र लगातार करता रहा हाँ। असीं जम्मू कश्मीर दे विचों होंदे हुए असी कारगिल और लेह की यात्रा पर गए सी। जे तुसी बड़ी प्रमुख झील है डल लेक जी है श्रीनगर के है, जेकर तुसी उत्थे किते घूमो जी कि किलोमीटर के फैली हुई है तो आऊँ लगता है तुसी किसी भी आम शहर के बड़े भीड़ भड़के वाले इलाके में आ गए हो। इस कदर जो है सैलानियों का आना जाना वधिया है क्योंकि उत्थे माहौल काफ़ी अरसे तो शांत होया है। शायद वह एक ये भी कारण है कि सख्तियाँ बहुत ज़्यादा ने और निगरानी फौज की बहुत वड्डी है, गिनती तादाद भी बहुत वड्डी है। तो
ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬੀਤੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜੌਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 9 ਔਰ 10 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਏ, ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਗਾਊਂ ਜੋ ਇਮਕਾਨਾਤ ਸਨ, ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਸ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਾ ਪੱਛਮੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਫਕੋਰਸ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, 20 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ 11 ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਅਨੇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਧਿਰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਦੂਰ ਪਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਜਿਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਔਰ ਕਰੀਬ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਸਾਂਝੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਔਰ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 55 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੀ, 55 ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ G20 ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 55 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ G20 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ G20 ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਇਹ G20 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ G21 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕ ਆਰਟੀਕਲ, ਅਨੇਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਖਬਾਰਾਤ ਹਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਸ ਹਨ। ਤੋ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ 17 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ
ਵਡੇਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ, ਅੱਤਵਾਦ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਮੱਟੂ ਹੋਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਖ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਚੌਕਸ ਔਰ ਬੜੇ ਅਲਰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਮ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਸਮਾਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਊਂਟਰਸ, ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਡੀਗਾਰਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਚੇਤਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਧਾਈਆਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹੀਓ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ ਪਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸਵਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ? ਓਏ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਨਹੀਂ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਹੈ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਡੈਂਟ, ਸਕ੍ਰੈਚ ਜਾਂ ਬੰਪਰ ਫੈਂਡਰ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਫਰੇਮ ਸਟ੍ਰੇਟਨਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਟੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਗਲਾਸ ਰਿਪਲੇਸ, ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਾਹਰ ਨੇ ਇਹ। ਵਾਹ! ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਟਸੀ ਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ MPI ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ? ਮਕੈਨੀਕਲ, ਆਇਲ ਚੇਂਜ, ਸੈਲਿੰਗ ਟਾਇਰਸ, ਬ੍ਰੇਕ ਵਰਕਸ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਰਕ, AC ਰਿਚਾਰਜ 'ਚ ਵੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਕਿੱਥੇ, ਹੋਰ ਸੁਣ, ਵਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ। 24/7 ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.townautobody.ca। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਇਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ! ਚੱਲ ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ। ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ, 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ, ਵਿਨੀਪੈਗ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ R2W4J6। ਬਥੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ 2044211300। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ, ਫਿਰ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੇਹਰਟਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਮਿਆਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਐਕਸੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ। तो ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਖੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਨਿੱਠ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜੋ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਸੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜੋ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 358 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 7000 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਚ ਔਰ ਡੈਸਕ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਇਲਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਸਮ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਇਲਟਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਹਰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ। ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਸੋ ਜੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋਹੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਆਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ, ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਓਏ ਪੰਮਿਆ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਓਏ ਬਸ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਭਾਈ? ਓਏ ਟਰੱਕ ਲੋਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਟਰੱਕ ਲੋਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਓਏ ਕਾਹਦਾ ਔਖਾ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ 4 ਟਰੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਐਂਡ ਸਮਾਨ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲੌਂਜ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕੀਦਾ ਏ, ਆਰਾਮ ਕਰੀਦਾ ਏ ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਦਾ ਏ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ 4 ਟਰੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ? ਓਏ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਡੌਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਦ ਵਹੀਕਲ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਸਿਸਟਮ, ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕਸਟਮਰਸ 24/7 ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚੇ ਆਂ। ਵਾਹ, ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ। ਬਿਲਕੁਲ, USA ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ 4 ਟਰੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਚੱਲ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ, ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਾ ਜਲਦੀ। ਲਿਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 2046335444 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ, 4 ਟਰੈਕਸ 7184 Roser Road, Manitoba, postal code R3C2E6, your transport solution providers. ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੰਗਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਡਾਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਮੁਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਮਾਰਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਸਨਅਤ, ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਆਓ ਭਗਤ ਸਨਅਤ, ਆਯੁਰਵੈਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਕਈ ਅਨੇਕ ਲੋਕ, ਅਨੇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਨਵੇਕਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟਿਫਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨਅਤ ਨੂੰ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਟੇਲਸ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲਸ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹੋਣ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 25,000 ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ 10 ਲੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋਣ, ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਏ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਮਾਨ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਲਡਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਵੈਦਰ ਉਹ ਹੋਟੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੇਕ ਸ਼ੋਬੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਸ ਮੈਰਿਜ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਹੈ, ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣਾਪਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ, ਕਲੀਨਿਕਸ ਦਾ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੈਲਨੈਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਮਰਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਵੈਲਨੈਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ KPMG ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦ ਹੈ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਹੈ, ਸਪਾਸ ਨੇ, ਯੋਗਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹਨ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦ ਚਾਰਿਆ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਮ੍ਰਿਤਯੁੰਜਯ ਸਵਾਮੀ ਹੋਰੀ। ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 40% ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਵੈਸਟ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਕ੍ਰੀਮੇਟੋਰੀਅਮ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਐਂਡ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਲਾਵਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਊਨਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਫਿਊਨਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਐਸ਼ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵੈਟਰਨ ਫਿਊਨਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਫਿਊਨਰਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਗਾਈਡ ਐਂਡ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਘੜੀ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 2045000222 ਜਾਂ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸਟ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਕ੍ਰੀਮੇਟੋਰੀਅਮ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਐਂਡ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 92 ਮੈਰਿਟ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ ਵੈਸਟ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਮੈਨੀਟੋਬਾ R2P 2W5। ਹੈਲੋ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। I'm Rock Fontaine, the funeral director at West St. Paul Crematorium and Funeral Home. The loss of a loved one is a very untimely event. And here at West St. Paul, we want to be able to help you in your time of need. And we want to make the environment such where you can mourn carefully. If you want to have counseling or if you would like to have questions answered, you can simply call us. We'd be more than happy to sit down with you. Thank you for this opportunity. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਰ ਪਰਮਜੀਤ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2049991000। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਪਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੋਟਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 35% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਗਈ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਉਸ ਕਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਠੋਕਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ $1200 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਸਮਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹਨ, ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹਨ, ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਹੈ ਕਰੀਬ $900-950 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਸਮਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਗੇ ਜੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਐਤਕੀ ਫਸਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੱਲ ਪਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜੋ।
ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਾਨਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਹਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਸੌਦੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੈ ਆਰਡਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੋ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਟਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਕਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਈਰਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਦਰਿਆਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਸਤਿਆਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਵਤ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫਿਰ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਗਾਈ ਹੈ ਜੀ 50 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 20 ਏਕੜ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, 30 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਵੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1847, ਪੂਸਾ 1692, 1509, 1885 ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਸਮਤੀ ਉਗਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ 10 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੂਨ 10 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 1-2 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ, ਤਾਂ 90-100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਲ ਵਾਢੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਸਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਚਕਾਰਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਭਾਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖ ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਆਂ, ਪਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖ। ਓਏ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਏ ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਆਹੋ, ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਸ਼ਿੰਗ, ਕਿੰਗ ਪਿੰਸ ਵਗੈਰਾ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਚੇਂਜ ਓਵਰਸ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫਲੈਟ ਰਿਪੇਅਰਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਓਏ 24 ਘੰਟੇ 24/7 ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ, ਯੂਨਿਟ J&K 8616, 44 ਸਟਰੀਟ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ, ਐਲਬਰਟਾ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ 403 899 1985, 403 899 1985।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety-first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg's Centreport District, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for. ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।